प्रत्येक पिलांको मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रिवोल्यूशन इन एजुकेशन 3.0 को आमे ओडिशा बीएड 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ विषय आमे आलोचना करबा। मु काली मध्य गोटे पिला माने वीडियो पठेइथिली तुम माने देखिथिबो कोन रहिबो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कौन रहा मुझे काली गोटे वीडियो पकई पिला माने मध्य बहुत किछि क्वेश्चन मते करथिले सार कट ऑफ एथर कमिबो कहीं ना क्वेश्चन लेवल मध्य टिके हार्ड थिला। मु से विषय आलोचना करी। मु प्रथमे मु दुईटा स्ट्रीम रे आज आलोचना करी। तुमरो आर्ट्स रे केते जाई पारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड साइंस रे केते जाई पारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 रे मु सेटा को आलोचना करी। बहुत यूट्यूब चैनल वाला मध्य हाई कट ऑफ दौरान किंतु कट ऑफ टिके कमिबो कहीं मुझे कहबी। आर थर मु कही रखुची आर थर पिला अप्लाई करथिले पाखापाखी 95,000 पाखापाखी पिला आर थर अप्लाई करथिले। एथर जदि हम देखिबा पाखापाखी पिला होची अप्लाई करचंती लक्षे माने 26,000 भलिया पिला माने अप्लाई करचंती। एथर जेहेतु कर भी क्वेश्चन लेवल जदि आम देखा क्वेश्चन लेवल कथा आम आलोचना करवा। मु कहबी जे कहीं तुमर कमिबो कहीं कट ऑफ पिला माने कमिबो तार मु 100% मु कहूँ तुमर 5 मार्क हो 3 मार्क 5 मार्क्स हो है 5 मार्क्स हो 2 मार्क्स हो कट ऑफ निहाती पिला माने कमिबो प्रीवियस ईयर ठारू। तार मध्य मु रीजन कहबी कहीं कमिबो ता सहित मु आलोचना दुईटा स्ट्रीम रे मु आलोचना करी एक्सपेक्टेड कट ऑफ केते रहइबो। आसा हम देखिबा जे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिला माने कोन रहउची। देखो एटा होची पिला माने आर्ट्स स्ट्रीम रे एक्सपेक्टेड कट ऑफ एटा जो मु एक्सपेक्टेड कट ऑफ मु जोटा देइची आर्ट्स स्ट्रीम रे देखि पारथबो जे तमर होची मु टोटल होची एटा मु जेतिकी देइची सबुडा को होची गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज रे ई कट ऑफ टा मु देइची। आउ जदि आकु दे मु केते हबो सेल्फ फाइनेंसिंग रे कट ऑफ केते रहबो मु एटी कहबी। सेल्फ फाइनेंसिंग कट ऑफ केते हबो मु कहबी। एटा मु गवर्नमेंट कॉलेज रे पई मु कट ऑफ देइची। ए जो कट ऑफ मु एनालिसिस करके लिखिची एटा सब गवर्नमेंट कॉलेज पई। सेल्फ फाइनेंसिंग पई केते कोन रहबो मु मध्ये वीडियो रे मु कहूची। आरंभ रु शेष पर्यंत पिला माने धैर्य सहित वीडियो को देखो जदि हम देखिबा जनरल कैटेगरी पिला मानक पई मु आर वीडियो भी देइथिली 50 रु 55 एटा होची गवर्नमेंट कॉलेज पई पिला माने। जदि सेल्फ फाइनेंसिंग जदि कहबो ताले सेल्फ फाइनेंसिंग रे जदि हम देखिबा तमर होची 48 रु 50 भितर पिला माने लाए करिवो जोटा होची जनरल कैटेगरी जदि हम देखिबा 48 रु 50 भितर लाए करिवो। आउ जदि गवर्नमेंट कॉलेज रे आपण माने चाहू जदि गवर्नमेंट कॉलेज जदि आपण 50 रु 55 भितर रखुचंती आपण सेफ जोन ले अछंती पिला माने गवर्नमेंट कॉलेज आपणकर सियोर हबो। जदि आपण तार टिके पिला माने कमी जाईची 48 किबा 50 जदि आपणकर अछि 46 टिके चांस कम लागुची 47 48 जदि आपणकर रहिची तो 50 भितरे ताले आपणकर निहाती मु कहि बुटे सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज आपणकर हेइ जिवो। जनरल जदि आपणकर 50 रु 55 रहुची 100% आपणकर गोटे भलो कॉलेज हबो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज हेइ जिवो। तापर देखिबा एससीबीसी जदि आपण 48 रु 53 भितर रखुचंती ताले आपणकर गवर्नमेंट कॉलेज आपनको 100% मिली जिवो। जदि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग जदि आमे कथा देखिबा एससीबीसी रे एथर मध्य रिजर्वेशन पिला माने अछि जो माने 45 अराउंड 45 जो माने रखुचो 45 रु 45 जो माने रखुचो से मानकर मध्य यथेष्ट चांस अछि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज पिला माने हेइ जिवो। तुम यदि गवर्नमेंट कॉलेज पिला माने चाहो जो माने 48 रु 53 भितर रखुचो से माने मध्य आराम से 53 ने 50 भितर जदि रखुचो भी तमरो भी गवर्नमेंट कॉलेज पिला माने हेइ जिवो 100%। एथर कट ऑफ बहुत कमिवो मु काई कमिवो मु ता लास्ट रे मु आलोचना को पिला माने करबी। एटा मु कहूची आर्ट्स स्ट्रीम पई कहूची पिला माने। तापर देखिबा एससी जदि हम देखिबा कट ऑफ एथर देखिबो 40 रु 50 भितर पिला माने जो माने रखिथिबो तांकर गवर्नमेंट कॉलेज हेइ जिवो 40 रु 50 भितर। आ जो देखिबा आमे सेल्फ फाइनेंसिंग रे जे देखिबा जो माने अराउंड तम रखुचंती 40 रु 42 भितर जो माने रखुचंती 40 रु 42 भितर जो माने रखुचंती से मानकर यथेष्ट चांस अछि पिला माने एससीबीसी रे एससी रे सिलेक्शन पिला माने हेइ जिवो हला। तापर आमे जिबा होची एसटी रे केते जाउची आपनकर सिलेक्शन देखिबा। एसटी रे जदि आमे देखिबा एसटी रे देखो देइची गवर्नमेंट कॉलेज पई 30 रु 35
ରହିଲେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଯଦି 30ରୁ 33 ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ST କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ 100% ମୁଁ କହୁଛି 100% ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ 30ରୁ 35 ରଖୁଛ, ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ଼୍ରେ କଲେଜରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ 30ରୁ ଯଦି ତୁମେ 33 ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ଯେକୌଣସି କଲେଜ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ PWD ପାଖ ଦେଖିବା, ତୁମେ 30ରୁ 40 ସେଠି ଦେଇଛି। ତୁମେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଯଦି 25 ରଖୁଛ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ PWD ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟରେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଆର୍ଟ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ କଟ୍ ଅଫ୍। ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 50 ଯଦି ତୁମେ ରଖୁଛ, ତୁମର 100% ହେବ। କାରଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଟପ୍ ଥିଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ତୁମର ସେଇ 48 ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ 48ରୁ ଯଦି 46 ଭିତରେ ତୁମେ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ 100% ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସାଇନ୍ସରେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ 100% ହେବ। ତୁମେ 48ରୁ ଯଦି 46 ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ରଖୁଛ, ହେଲା ତୁମର ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହେଇଯିବ। ତ 45 ଭିତରେ ରଖିଲେ ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ବି ହେଇଯିବ, ହେଲା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଯଦି SC BC କଥା ଦେଖିବା, 47ରୁ 48 ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦେଖିବ, ତୁମେ 44ରୁ 46 ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖୁଛ, ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ 100% ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ SC ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି 40ରୁ 45, SC ପିଲା ମୁଁ କହିବି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ତୁମେ 40 ତୁମର ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ସେଫ୍ ସ୍କୋରରେ ପିଲାମାନେ ଅଛ। ତାପରେ ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖ, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଖ ଅଛି 30ରୁ ପିଲାମାନେ 40 ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ରଖୁଛ 30ରୁ 40 ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ରଖିଦେଉଛ 25 ପାଖାପାଖି 25ରୁ 27 ଭିତରେ ଯଦି ରଖୁଛ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହେଲେ 30ରୁ 40 ତୁମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି PWD ହେଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ଅନଲି ଯଦି 25 ଯଦି ତୁମେ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ଇଏ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମିବ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ କମିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ତୁମର, ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କହୁଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି 48ରୁ ହେଲା 50 ଭିତରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର୍। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବ। 48ରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ 2 ମାର୍କ କମିପାରେ ପିଲାମାନେ, ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା 100% ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସରେ ମୁଁ ଜେନେରାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି। ଆକୁ 4 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଏମିତି ହିସାବ କରିକି ମାଇନସ୍ କରିବ ଯେଉଁମାନେ SC ST ଯେଉଁମାନେ ଅଛ। STରେ ତ ମିନିମମ୍ 5 ମାର୍କ, SCରେ ହେଉଛି STରେ 5 ମାର୍କ, SCରେ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 ମାର୍କ, ଆଉ SC BCରେ 1 ମାର୍କ ମାଇନସ୍ କରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସରେ ତୁମେ ଧରିକି ଚାଲ 46 ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲରେ ରଖିଛ, 46ରୁ 48 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛ, ତୁମେ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମର 100% ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ କଟ୍ ଅଫ୍। ମୁଁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ଏଥର କଟ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ କମିବ, କାହିଁକି ତାର କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟ୍ ଅଫ୍ଟା କାହିଁକି ଏଥର ତୁମର 100% କମିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଦେଖ, କଟ୍ ଅଫ୍ କମିବାର ପ୍ରଥମ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଏଠି ଆର୍ଲି ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୁରା ମାନେ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲାମାନେ ହୁଏ, ଜୁଲାଇରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଟିକେ ଆର୍ଲିୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ପିଲା ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆର୍ଲି ଟିକେ ହେଇଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ 2-3 ମାର୍କ କମିବ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଠାରୁ 2-3 ମାର୍କ କମିବାର ମେନ୍ ରିଜନ୍। ଯଦି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କାହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ କମିଲା, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ମୋର, ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ମୁଁ 5ଟାରୁ ମୋତେ ଜମା ଆସିଲା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ମୁଁ କରିପାରିଲି, ମୁଁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିଲି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ମୁଁ ଆର୍ଟ୍ସ ମୋର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ ମୁଁ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଆସିଲା। ସେମିତି ଜୋଗ୍ରାଫି ବି ପିଲାମାନେ ଟପ୍ ଥିଲା। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କହୁଛି ନିହାତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଠାରୁ ଜେନେରାଲ୍ କଟଅଫ୍ 2-3 ମାର୍କ କମିବ ହେଲା। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ ହେଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କଟଅଫ୍ର 2-3 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ କରିକି ଚାଲ। ଆଗରୁ SSB ଏଇଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର କରିଛି ପିଲାମାନେ। ଆଗରୁ ହେଉଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏଥର SSB କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇଛି। ତୁମେ ଧରିକି ଚାଲ ତୁମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ର ପିଲାମାନେ 2-3 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ମାଇନସ୍ ହେବ। ସେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ହଉ ମାଇନସ୍ ହେଇକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ରେ ଏହା ହିଁ ରହିବ। ତୁମମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାର ତୁମର ଇନକ୍ୱାରି ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ତୁମ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦୂର କରିବାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରେ 100% ଠିକ୍ ହୁଏ। ମୁଁ PGTରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି, 100% ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୁ ହେଇଥିଲା। ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରେ ସେଇଆ ହିଁ ଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ 100% ମୁଁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ, ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟା, ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।